So on behalf of MWC, I welcome you all. MWC, Empowered Women, Empowered Communities. MWC, mentoring, motivating and mobilizing women and families. Malton Women Council is proud to present the South Asian Women in Business series, whereby we spotlight South Asian women who have made a significant mark across the diverse business communities in Canada. Today, we are honored to have with us two entrepreneurs, Harjeet Bamra ji and Sujit Sandhu ji. Welcome, Harjeet Bamra ji. Welcome, Sujit Sandhu ji. So before we dive into deeper conversation with these amazing women, I would like to take a moment to introduce them to you. First of all, Harjeet Bamra ji. Harjeet Bamra deals in our own brand name of ladies handbags, P Rani bags. वो हम उसके बाद में पूछेंगे कि P Rani उन्होंने कैसे रखा, ठीक है? Harjeet born and brought up in Amritsar. She is a passionate singer, educationist, writer, and artist. She has done master's degree in 6 different subjects. That is sociology, in education, in religious studies, in music vocal, in music instrumental, and in dance. Specialization in Kathak. She is a principal and director of an educational institution. She is an active member of many cultural organizations in India and abroad. Wow, what an introduction. So we are giving a big round of applause to Harjeet Bamra ji. Welcome, Harjeet. Welcome. So, Shrikal, I'm really overwhelmed to hear all about me. Really, I'm thankful to this community. And ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਆਈ ਐਂਟਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰੀਲੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੰਮੀ ਹੋਈ। We are honored, Harjeet. We are honored. Thank you so much. Really very happy, and I have no words to say about you or all. ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ। Thank you so much. So now Surjit Kaur Sandhu, our own Surjit Kaur Sandhu ji, a powerful dot of Malton Women Council, and she is volunteering since 2010. She is an insurance agent and one of the directors in Max Financials. She is a registered social service worker, certified personal support worker, certified financial social worker, and financial literary educator. Her passion is peer supporting, love to listen others, and create strategies accordingly. Please welcome Harjeet Bamra and Sujit Kaur Sandhu ji. Wow, wow, Sujit ji. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁਣ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਬਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੀਤੀ ਜਾਗਤੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਹੈ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ I will be asking questions from our guest speakers. Once they finish answering, there will be opportunities for our respected audience members to ask questions. If you have any questions between the discussion, you can raise your hand or type your message in the chat box. So now, shall we begin the discussion, please? Ji, thank you. So my first question is, please share with us about your journey as a South Asian businesswoman in Canada. We will start with Harjeet, followed by Sujit Kaur Sandhu ji. Ji, Harjeet ji. Yes, so Shrikal, once again, I will thank the executive head of Malton Women Council, Mrs. Uzma Irfan, and my lovely moderator, Mrs. Rintu Bhatia.
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ I occasionally say ਕਿ you are wonderful women out there and I feel very honored to be here and ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ will take hardly a minute. Thank you. Sure. Yes, this slide is about my brand name P Rani handbags. I will let you I have got अच्छा मैं पंजाबी च बोलना होएगा कि अंग्रेजी च ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ P Rani handbags ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਕਲਰਫੁਲ ਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਗਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੈਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਵਿਦ ਐਨੀ ਓਕੇਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਬੈਗਸ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਬੈਗਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੈਗਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਹਰ ਡਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਹਿਨਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲ ਬੈਗ ਤੇ ਮਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੈਗ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਟਿਫਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਬੈਗਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫॉर 6 months ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਹਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਸਿਟ ਆਈਡਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਈ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਗਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਹਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੈਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕੀ ਬੈਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੁੱਲ ਆਫ ਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਰਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਂਡਬੈਗਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਸੈਸਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਚਾਈਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈਪਨ ਜਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦਿਓ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ I ordered first ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਸੀ 200 ਬੈਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕੇ ਰਾਈਟ ਤੇ 200 ਬੈਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੈਗਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਹੈ ਨਾ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਵੂਮਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਬੈਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰ ਤਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਹਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਐਂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੈਗਸ ਦੇਖੋਗੇ ਬੜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਲਰਫੁਲ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਪੀ ਰਾਣੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਨੇਮ the woman you are seeing me today this is because of her she groomed me in this way that I am moving in the society ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ she has a signature ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ and ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ she should be encouraging me and inspiring me ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਰਾਣੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਲਿਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਨਾਓ ਯੂ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬੈਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ, ਆਪਣੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ, ਫਰੈਂਡਸ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਸਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਲੇਟਿਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਗ ਦਿੱਤੇ, ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਲਸੋ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਫॉर, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਗਸ ਹੈਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਲੋਗੋ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ, ਰੈਡ, ਬਲੂ, ਔਰੇਂਜ and purple, there are different types of bags with me है ना। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਤੇ whenever I go anywhere, ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ 4-5 ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪ ਵਿਨ ਕਰਨੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈਗ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ that was ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, 1 ਵੀਕ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਗ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, that will be sufficient ਹੈ ਨਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ, 2 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ 4 ਹੋ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। Today I am talking to you as a successful businesswoman. ਤਾਂ I hope ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you are enjoying me। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕ ਸੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 1 ਸੀਜ਼ਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਟੇਕ 2 ਸੀਜ਼ਨਸ, 2 ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, 3 ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਰਜੀਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਜੀ do you have online sales also or yes ਹਾਂਜੀ online sales भी है ਹਾਂਜੀ। Okay. मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपने भी अभी लाल बैग दिखाया ना? ਹਾਂਜੀ What's the price range for those things? ਹਾਂਜੀ price range I'm selling it now no profit no loss ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 35 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ, ਮੈਂ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੱਲ। ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟਸ ਓਕੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ please share with us about your journey as a South Asian businesswoman in Canada. Okay. Thank you everyone, first of all. Thank you. Having me as a South Asian woman, businesswoman. But ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ businesswoman ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਰਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ, ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਨੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਾ। ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬਾਡੀ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। Thank you so much, Surjit. Thank you ji. So now we move to our second question. So what were the top 3 challenges you experienced in your journey, and what strategies help you to deal with them? Yes. 3 challenges ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੇਗਾ ਫਟਾਫਟ, ਗਿਆ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਜੇ $35 ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਟਰਡ ਹੈਗੇ, ਹਨਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਹਾਰਡਲੀ ਨੋ ਐਨੀਵਨ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈਲੰਜ ਸੀ। ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆਈ ਐਮ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਸਕੈਟਰਡ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਥਰੂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬੈਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪ ਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਰਿਵਰਡੇਲ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੈਗ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ, ਨਾ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਨਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਰੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਏ, ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਹਨਾ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਊ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਦਾ ਕਲਰ ਇਜ਼, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਡਰੈਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂ, ਹਨਾ, ਦੈਟ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹਨਾ, ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅ ਬੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਓਕੇਜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਓਕੇਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦ ਸਮ ਟੋਕਨ ਆਫ ਲਵਿੰਗ ਵਰਡਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੀ ਕਸਟਮਰਸ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਟਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ 'ਚ ਜਾਓ, ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਇਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟੱਚਿੰਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਿਤਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮਸ, ਹਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਸਟਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਸਟਮਰਸ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾ ਹਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੇਲਿੰਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੱਚਿੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਆ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੈਗ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੈਗ ਲਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਈ ਆਪਣੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 10 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਮਾਨਾ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਹਨਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਮਾਨਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਹੋਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਸਟਾਪ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਰਾਈਟ,
ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਐਵਰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੌਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਾਪ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਐਵਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them too। ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਲੰਜ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। Thank you so much, ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਟ ਹੋਣਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ what advice will give you our aspiring business women? ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਟਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਈਟ,
ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਮਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਬਟ ਅਦਰ ਵੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਫਰਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਟਰੈਂਥ ਸੇਮ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੇਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸ ਲੈਣੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਕ them ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ I make them to informed decision, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Thank you so much, Surjit ji. So now we move to Harjeet Bamra ji. ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਡਵਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਈਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ। ਐਨੀਬੋਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀ ਵਰਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਟੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰੀਅਰਸ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਇਸ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂਅਰ ਏਜ, ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਏਜ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋੜਨੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੈਰੀ ਅਸ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਥ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਵਰਥ ਆਫ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਥ ਆਫ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ। ਵਾਈ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਏਜ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਵੀ ਕੈਰੀ ਦਾ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਜੈਂਡਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁੱਦ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਨਾ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਟਾਕੇਟਿਵ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੀਚੜ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ? ਵਾਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਦੋਜ਼, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਟਾਈਮ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਚਾਈਨਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਹੈਰਿਟਿਡ ਮਨੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਫਲਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਫੜੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20s 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ 40 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਏਜ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁੱਢੇ ਖਵਾਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ at 80 you can start your work, at 90 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 20s ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ, who are they people to talk to you like this? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਧੋ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਪਤਝੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਚੜ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਅਸੀਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡਸ ਜਾਂ ਵਾਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਐਨੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ IT ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਚੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੈਂਡ ਬੈਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਇਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
you show your talents, you show your skills, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ you are my best creation, go and show the world, ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ everybody will be supporting you 100%, ਤੁਸੀਂ 100% ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ। Thank you so much, Harjeet ji. Thank you so much. बड़ी inspiring speech, Harjeet ji। वैसे तुसी ते यही काम जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਟਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ, ਦੋਨੋਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਓਨੀ ਮਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੇ 2 ਫੁਲਕੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਨਿਟਰੀ ਗੇਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਨੈਸਟੀ ਦੇਖੋ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲकुल जी। कोई क्वेश्चन करना चाहता जी सुरजीत जी नु या हरजीत जी नु? हाँ जी सरीन। मेरे ख्याल है हरजीत ने कहा था कि इन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया को यूज किया है जी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो कैसे आपने ये किया है? जैसे मैं भी फेसबुक पर हूँ और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी पोस्ट कर रहती हूँ, लेकिन कैसे आप ड्रा इन करते हैं क्लाइंट्स वगैरह? यस, ऐसे कि फेसबुक में एक है कि फेसबुक फॉर द बिजनेस, उसके लिए आपको एक पेज बनाना पड़ेगा, है ना। पेज के लिए आपने अपनी जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो देने हैं, फिर पोटेंशियल कस्टमर्स आते हैं, वो जो दूसरे हैं उनको भी आपको ऐड करना होगा कि दोज आर डीलिंग विद दोज बिजनेस। आजकल तो फेसबुक का इतना है कि फटाफट आपको उनका आप चीज डालो, उस पर आपने पिक्चर क्लिक की कि ये मेरा बैग है तो मैं ये इतने डॉलर में बेच रही हूँ, तो आपको उसी टाइम ही आपको कई मैसेज फेसबुक, क्योंकि दे यूज कंटिन्यूसली। आप मेरा ख्याल है कि अगर कोई 12 घंटे जो काम करता है या कुछ करता है तो उसमें 4-5 घंटे उसके फेसबुक पे होते ही है, चाहे आधा घंटा पहले देख लिया, आधा घंटा बाद में देख लिया, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਾ। ਤੇ ਯੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਪੇਜ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਰੀ ਸੋ ਮਚ ਫੋਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਅਨਨੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਯੂਰ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟੂ ਗਰੋ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
हाँ जी, मैं देखो पर्स मेरे सोने सोने मेरे को मैं लाल नीला नीला करो ਦੱਸਿਆ मैं नहीं बोलदी मैं ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮਿਸਿਸ ਅਜ਼ਮਾਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ, ਗੋ ਐਂਡ ਟੈਲ ਅਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮਾਲਟਨ ਵੂਮਨ ਕਾਉਂਸਲ ਚ 5 ਮੰਥਸ ਬੈਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਸੰਬਰ ਚ। ਬੈਗ ਦਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਬੈਗ ਦਾ ਮੇਰਾ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, 16 18 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੈਗ ਸੈਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੰਮ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਚ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਬੈਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਆਇਟ ਸਿੰਪਲ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ MK ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਲੂਈ ਵਿਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਗ ਲੱਗਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਵਾਇਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੁਐਲਰੀ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ। ਬੈਗ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਗ ਲਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਟੈਗ? ਮੇਰਾ ਪੀ ਰਾਣੀ ਬੈਗ ਹੈ। ਪੀ ਰਾਣੀ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਬੈਗ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਪੀ ਰਾਣੀ, ਪੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਟ ਅੱਛਾ। ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਰਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ? ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਚੌਕ ਪ੍ਰਾਗ ਦਾ ਸਟੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫੂਲਾ ਰਾਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵੂਮਨ ਪੇਂਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਹਾਂਜੀ